अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाबि व युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर व अंजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून व क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहब्बत सरवड़ान दे के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। गिरामी कदर लरे निज़दीन रातनुन को मशरानो कशरानो नौजवानानो ज़मा पुख्तनो ईमानदारों तासो टूल तज़ो खुश आमदीद हर कले में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइज़तमंदो नंद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र द्वयम तारीख़ 1446 सीनी हिजरी नन द्वयम म्याश्त द्वयम तारीख़ और अंग्रेज़ी नन नहम तारीख़ दे अगस्त। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद यो और दो आयतों मुंगा हर जुमा के बयान में ब्या आयत तर्जमे न बाद शानी नज़ूल और ब्या मा क़बल असबाब मा बाद असबाब और ब्या दे आयत न कम मुंतद नसीहत गुलुना उड़ान देखी की दामूंगा हर जुमे तअवलो नन हम जमूंगा हस्ब मामूल सूरत बकरा आयत नंबर 49 और 50 तिलावत करो और दीप मुतल्लिक बांधे बऔरू अल्लाह रब्बे करीम फरमाई व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन ए बनी इसराइल याद कई चमुंग तासु त निजात दरको फ़िरऔन वालोना युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम स्तासु ज़ामन बे कत्ल कवल और स्तासु लुना बे जवांदे परे खोदले व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम और पदे के स्तासु द पर घट इम्तिहान दस्तासु रब ल जाने और ब्या फरमाई व इज़ नज्जयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन याद के चमुंग तासु त निजात दरको और फ़िरौनियान मुंगा गर्को व अंतुम तंज़ुरून पदा से हाल के चतासु पख्पल वस्तरगो वर्तकता। ढेर बेहतरीन कलाम अल्लाह कड़े दे ढेर खैस्ता खबरें अल्लाह बनी इसराइल तक कड़ी दी। याद अल्लाह रहे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलच द मिस्र वज़ीर आज़म शो नो बादशाह मिस्र हर सद द पलास बांधे वर्क अल्लाह यो लोए शान यो लोए मकाम यो लोए अज़मत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तवर्क हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम लार और रुना टूल कुंबे द कनान द शाम द हिस्सोना द शाम द अलाकोना इवा अलाका दे कनान चल याकूब अलैहिस्सलाम से दो और ब्या दुई मिस्र त मुंतकिल शो नो च मिस्र त मुंतकिल शो पदे ज़माना के प मिस्र के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम प कोशिशात सरा प अखलाक सरा प मोजज़ात सरा द मिस्र खलक टूल मुसलमान शो। वक्त तेरे दो ज़माने तेरे शुए सलूर सौ कालब के तेर सलूर सौ करुन नबारा यौ दे मिस्र बादशाह रहा है वलीद बिन मुसअब बिन रियान
په دې 400 کلونو کې د مصر خلکو بیا الله وحده لا شریک ذات پرېښودی او د غیر الله عبادت پې کولو بتان یې جوړ کړي وو او په دې بادشاهانو کې چې څومره بادشاهان تیر شوي هغوی د خدایي دعوه نه وه کړې سوا د ولید بن موسی بن ریان چې په فرعون باندې مشهور دی. فرعون د ده نوم نه دی، فرعون د ده لقب دی. د مصر هر بادشاه ته به فرعون ویلی کېدو، خو چونکې دی مشهور ځکه شو چې د الله نبي مخالفت وکړو او د خپلې خدایي دعوه یې وکړه. بني اسرائیلو باندې ظلم و ستم شروع کړی و. موسی علیه السلام الله ده ته په 2 پیغامو سره راولېږلو چې یو دا خپل خدایي دعوه چې کوې له دې نه توبهګار شه، ته خالق نه یې، ته مخلوق یې، ته عابد نه یې، ته معبود نه یې، ته عابد جوړ شه، د ستا عبادت به نه کېږي، ته د رب عبادت شروع کړه. او یو چې موسی علیه السلام سره بني اسرائیل ورسره که چې دی خپل آبا او اجداد وطن ته شام ته لاړ شي. فرعون دې کې یوه خبره هم ونه منله، ضدي و، جاهل و، بدخویه و، خپلې په خبرې باندې به عزت کولو، د الله نبي توهین یې وکړلو، الله نبي یې ونه پیژندلو. نو هغه خو داسې ذات دی، تؤتی الملک من تشاء، چاته چې خوښه شي باچایي ورکوي او چاته چې خوښه شي ته وایسي. هغه داسې رب دی، په سترګو رب کې. الله اکبر. بني اسرائیل چې ظلم کې پراتو او فرعون چې د خپل خدایي دعوه او سکه یې جمع کړې وې چې ټول عمر به زه یم، تر دې پورې دومره متکبر انسان چې په 300 کلونو کې د ده په سر کې خوب هم نه وشوي، دې له وجې نه د خدایي دعوه وکړه. العیاذ بالله. مونږ دپاره قرآن هر څه بیان کړي دي، خو ډېر افسوس خبره ده مونږ ولې سترګې پټو. یو داسې سړی چې په 300 کاله عمر کې د ده په سر کې خوب ونه شي، هغه نه الله هر څه واخیستل، هر څه یې ترې واخیست. حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیل ځان سره کړ، د شپې په حصه کې روان شو. فرعون چې خبر شو 70,000 فوج ځان سره کړ او ورپسې شو. الله رب کریم فرمای وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بني اسرائیلو یاد کئ چې مونږ تاسو ته فرعون والو نه نجات درکړلو. وَأَغْرَقْنَا، او مونږ دوی غرق کړل، ډوب مو کړل. بني اسرائیل چې کله اوبو ته راغی موسی علیه السلام ته وایي موسی علیه السلام ګیر شو، یو خوا دریای نیل دی او بل خوا د فرعون لښکر دی، کومې خوا ته وځو؟ موسی علیه السلام ورته فرمایي خفه کېږئ ما، زما رب به مونږ ته لار وباسي. الله وحي ورته وکړی موسی علیه السلام دا خپله لښته ووهه، چې لښته یې ووهله د غرونو په شان دا اوبه داسې ودرېدې. بني اسرائیل بیا هم نه پې ورځي وایي موسی علیه السلام مونږ یریږو، 12 لارې دي دا اوبو منځ کې چې مونږ ته غرو په شان ولاړې دي، چې کړکیو شانتې کړکۍ جوړې چې مونږ وینو چې هغه هم روان دي او مونږ روان یو. وایي چې څنګه یې ستاسو الله دومره انعام دې باندې وکړو. ما عزتمندو ډېر جوور بیان دی، خو که مونږ یې توجه سره وورو ځمکه یې ورته وچه کړه تر دې پورې چې دوی په کومو اسانو په کومو اوښانو سوارو هغوی د خپو نه ګرد راپورته شو، دریاب منځ کې روان دي. داسې رب دی زما رب. او چې څه وخت دوی ووته او فرعونیان منځ ته راغه، نو الله رب کریم دریاب ته وفرمیل بیا روان شو. کله چې فرعون وکتله شو دا خو موسی علیه السلام برحق دی او زه اوس ډوبېږم، وی آمنت بالله برب موسی و هارون، ما ایمان راوړ په رب د موسی او هارون. دا ټکي کول چې الله جبریل ته وفرمیل جبریل خټې راواله، جبریل خټې راواخیستې، فرعون یې په خوله پې وویشتلو. وایي اوس یې مه وایه، اوس یې مه وایه. سوال پیدا کېږي چې توبې دروازه خو کلاو ده، چې تاسو پورې لمر له مغرب نه راختی نه وي،
نو فرعون باندې ولې الله رب کریم توبې دروازه بند علما فرمایي توبې دروازه کلاو ده خو کله چې کوم قوم ته الله عذاب را ورسي او عذاب کې دوی مبتلا شي دلته دوی توبه نه قبلېږي دا یوه بل دې نه علاوه کله چې انسان زلکدن وخت شي نو دته پردې لرې شي او عذاب فرشتې ښکاره شي عذاب فرشتې ښکاره شي نو بس دی هر څه وویني بیا دلته په دې کې څه نه کېږي د توبه نه قبلېږي نو فرعون هم یو خو د الله عذابو پې باندې او بل زلکدن یې شروع شو عذاب فرشتې یې ولیدې نو دلته د یرې نه توبه وي نو الله ورته ووایي چې اوس توبې مه وباسه اوس ستا توبه نه قبلېږي ما په دربار یو قوم توبه قبوله شوې ده د حضرت یونس علیه السلام خو په هغې کې وجه ده هغې کې وجه دا دی چې دوی خواته له عذاب راغلی نه و چې یونس علیه السلام ته لاړو یونس علیه السلام ته الله حکم نه و کړی چې له قوم نه وځه او بل دا چې عذاب دوی ته راښکاره شو لکه په دې غره باندې چې اوس موږ ته ورېځ راښکاره شي دوی ته را رسېدلی نه و چې دوی پوه شو چې نوح حضرت یونس علیه السلام موږ نه لاړو او عذاب راښکاره شو دلته په سجدو پرېوتو الله یې توبه قبوله کړه نو ما عزتمندو مطلب او غرض څه دی مطلب او غرض دا دی چې رب ته هر وخت توبه باسل پکار هر وخت توبه باسل پکار قبطیانو ته فرعونانو ته یو الله شان ورکړی او په مصر کې مقام مرتبې ورکړې وې خو دوه خبرې ونه منلې موسی علیه السلام ورته وی شرک پرېږده خدایي دعوه پرېږده او بل دې سره سره دا بني اسرائیل ما سره که ده ونه منله الله د خپلو نعمتونو مخ بني اسرائیلو ته وګرځولو الله نجات ورکړو هر څه په خپلو سترګو وکتل چې دریاب نه الله واړولو فرعون یې ډوب کړو بیا هم دا دومره جاهله قوم چې له دریاب نه ووتل او مخکې لږ لاړو څه ګوري یو قوم د خلک دي چې بت ته پراته دي سجدې کوي وی موسی علیه السلام مونږ ته یو خدای داسې جوړ کړه چې مونږ هم عبادت کوو الله بیا هم معاف کړل بیا موسی علیه السلام لاړو تورات راوړلو ته دوی دلته د سخي عبادت شروع کړو الله بیا هم معاف کړل ما عزتمندو الله رب کریم فرمای وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یاد کړئ اے بني اسرائیلو زما هغه انعام چې ما تاسو ته ازادي درکړه تاسو ما آزاد کړل له فرعون والو نه یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم د ستاسو زامن بیا قتل کول د ستاسو لوڼه بیا ژوندی پرېښودلې نسل کشي یې کوله فرعون چې نسل یې ختم شي او داسې چې ټوله ورځ به په دې غارمو کې د بني اسرائیلو کوم سپین ګیري وو هغوی باندې بیا ټوله ورځ دا کټونه چې کوم واڼونه وي دا جوړول او ټوله ورځ بیا په بوډۍ ښځو باندې دا اون چې کوم جوړېږي تار دا بیا جوړولو ټوله ورځ په دې غرمو کې کسان بیا پرې ودرولي او نوجوانانو باندې بیا ګټې راوړې او څه نوجوانان چې هغوی باندې بیا خپل کورونه جوړول او زنانه چې وې ځوانې په هغوی باندې بیا ځان له خدمتونه کول کورونو کې بیا ساتلې نه عزت محفوظ و نه وجود محفوظ و او ډېر کلونه دوی په دې تکلیف کې فرعون سره تیر کړل اوس په یو الله نبي راشي اوس په یو الله نبي راشي خو کله چې الله نبي راغی او دوی ته ازادي ورکړله نو دوی د الله انعام چې دی هغه په بلې خوا باندې وګرځول نو هغې انجام څه شو الله فرمایي ضربت علیهم الذلة والمسکنه وباءوا بغضب من الله فرمایي الله په دوی باندې ذلت او خواري خوره کړ او دوی د الله په قهر او په غضب سره وګرځېدل ما عزتمندو څه شی د الله د نعمتونو الله دوی ته د نبی په لاس سره ازادي ورکړه د هغې قدر یې ونه کړو نو بیا په دوی باندې حضرت عزیر علیه السلام د زمانه کې بخت نصر باچا الله مقرر کړو او در په در یې کړو در په در یې کړو پته یې نه ولګېده چې کوم ځای ته یې کړو
ډیر وخت نه په دې لږ موجوده وخت کې دکه چې یهود دي دعوه دوی کوي چې موږ بني اسرائیل یو. هټلر دوی سره کم کار وکړو، په 100 کې 70 کسان ووجل او دیش ته پرېښو چې دنیا ته پته ولګي چې دا څومره ذلیل قوم دی. اکه خبره ده نن په فلسطین مسلمانو سره دوی څه کوي او مسلمان ولاړ دي تماشه کوي. ولې تماشه کوي؟ چې نن مسلمان چې دی هغه د خپل رب د نعمتونو قدر پیژندلی نه دی. ډېر لرې نه ځم، نن نه 76 یا 77 سال مخکې مسلمانو ته باقاعدګي سره چونکې مغل چې کمزوري شو بنې صغیر پاک و هند کې، نو مسلمان کمزوري شولو او د مسلمانو عبادت خانې دې حد ته ورسېدې چې نن هم په هندوستان کې بابری مسجد چې زمونږ تاریخي جماعت نن مندر په باندې جوړ شو. مسلمان 2 اربه مسلمان دي خو غږ یې ونه کړو. دا څه شی چې مونږ ته الله کومه ازادي را کړې، کم انعام الله په مونږ باندې کړی، هغه مونږ ونه پیژندلو. پاکستان آزادۍ کې 30 लाख خلکو ځانونه وژلي دي. په 1857 کې 22,000 علما شهیدان شوي دي. اول آزادی تحریک چې دی مولانا فضل الله خیر آبادی رحمت الله علیه دا شروع کړلو او د دې داسې زور نیولو چې بای 2 نظریې دي. یوه نظریه د یو رب عبادت کول دي او یوه نظریه د بوتانو او د کاڼو او د ګټو جوړ شوي شیزونو عبادت کول دي. او د دې 2 نظریې خلک یو ځای پاته کېدی نشي. نن هم په هندوستان کې چونکې هندوستان خلک چې دي غوا ته خپله نیا وایي، مسلمان علل اعلان غوا نشي حلالولی. زمونږ خلک وایي که نه یاره که جدا شو پاکستان جوړ شو نو څه پې وشو، څه دا وشو الحمدلله تا ته عبادت خانو څوک خو د پاکستان کې ستا عبادت خانه ورانه کې او دی د خپله عبادت خانه پې جوړه کړي. دومره جرت یې چا کېدی نشي کېدی، ځکه چې پاکستان اسلامي جمهوري ملک دی او پاکستان آزادۍ مقصد لا اله الا الله دی. او چې کم خلک د دې ازادۍ قدر نه کوي نو یاد لرئ بیا الله خپل انعام واخلي چې څنګه بني اسرائیلو نه واخیستل. اوس الله نن 76 یا 77 سال مخکې 1947 کې الله مونږ ته دا انعام راکړو، مسلمانو ته یوه آزاد خپل عبادت خپلې طریقې مطابق یوه ټوټه میلاو شوه چې دې په حصه کې مسلمان دی خپلې طریقې مطابق عبادت کوي. پاکستان آزاد شوی صرف د ښځې دپاره دی ونه اوس هم هلته خلک اوسېږي، خو د پاکستان آزادۍ مقصد دا و چې دا مسلمان چې دی دوی یو وحده الله شریک عبادت کوي، دوی او خلکو سره نه اوسېدل غواړي چې کوم خلک د بوتانو عبادت کوي. دا خبر په ذهن کې کېنوئ. بیا د دې لاندې انسان ته ژوند تېرول دی، پردې حکم دی، پرده حق نه دی خوړل، قرآن او حدیث مطابق خپل د ژوند معاملات کول دي، خپل ژوند تېرول دي قرآن او حدیث مطابق. اوس موږ څه وکړل؟ موږ څه وکړل؟ په هندوستان کې 15 اګست مناو کېږي، دلته 14 اګست مناو کېږي. په هندوستان کې چې کوم شراب څکلی کېږي له هغې نه زیات زما په ملک پاکستان کې د ازادۍ په شپه څکلی کېږي. هلکه ته د څه ازادي مناو کوئ؟ ازادي خو مسلمانو ته د خپل ځان له یو ملک چې دی کې دوی کمې طریقې سره عبادت کوي د دې میلاو شوه. دا شراب و اجازت خو مخکې هم و، دکه شانتې ګانې باجې محفلونه کولو اجازت خو مخکې هم په هغه خو پابندي نه وه. صرف او صرف پاکستان آزادي مطلب لا اله الا الله دی. اوس ته خپله سوچ وکړه چې ته په 14 اګست ورځ باندې څه کوې؟ زمونږ خلکو وروره د زما دا اوږدې اوږدې غر اخیستي او غږوي یې، حالانکې دا د یهودیانو یو رسم یو رواج دی. ښه دې نه علاوه ځوانان هلکان به یو دوی به مقصد دا ده چې ښه ښکلي پښتانه خلک به یې ډولونه به یې راخیستي او ګډېږي به روډ په غاړه باندې به ګډېږي. د ازادۍ مطلب دا دی ستا او بني اسرائیلو کې خو څه فرق نه وشو. الله تا ته بني اسرائیلو پوره کیسه بیان کړه چې دوی زما نعمتونو قدر ونه کړو نو دوی ما څنګه در په دره کړو،
څنګه مې در په دره کړه. حقیقت دا دی که چېرته مونږ هر یو انسان هر یو مسلمان خپل ځان صحیح کو دا ملک په خپله مخه صحیح شي. حکمران ته نشي صحیح کولی. حکمران ته هر یو وایي یاره په مونږ دا خلک هلکه ته خپل ځان ته وګوره. اول معاملاتو کې زمونږ څه معاملات چې ماشوم مونږ سودا ته ولېږو که غوښې ته دې ولېږو واړه ګند به یې ورکړی، که ټماټرو ته دې ولېږو واړه ګند به یې ورکړی. ښه اول زمونږ خفه کېږئ ما هسې یو ذهن په طور باندې خبر درته کوم. زمونږ معاملات دا دي سودا د چا سره چې په څو باندې مقرره شوه ایجاب او قبول وشو په دومره راکې په دومره درکوم په دومره روپو مې پلانې ځي ته ورې او رم دی. اوس که تا ګټه وي او که نقصان وي دا سړی په دومره روپو سره دې ځي ته رسول په تا باندې واجب دی. زیاته مطالبه به نه کوي. یو شیز دې سړي ته ها وکړه چې په دومره روپۍ تاله درکومه او اوس چې تا سوچ وکړو چې نه 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 دا خو ګران شوی دی یا مارکیټ شوی دی بیا دې وتوي چې نه نه درکوم ګناهګار شو. چې په دومره خبرې باندې تا ها ورته وکړو اوس ده ته ورکول واجب دی. والله که زمونږ دا معاملات صحیح شو حکمران به مخپله مخه سیده شي. خو مونږ خپل معاملات نه صحیح کړو. مونږ ته حکمران دا نه وایي که چې په 14 اګست کې تاسو ګډېږئ چې مونږ خلک ګډېږي. حکمران خو چاته دا نه وایي چې په 14 اګست کې ته شراب څکو د باجو سریندو محفلونه کوه. څوک یې کوي؟ زمونږ دا عوام یې کوي. او خدای بندګانو تاسو صحیح شئ خپله مخه به دا ملک په ترقۍ باندې روان شي. هر سړی وایي یاره هر سړی وایي یاره هر سړی ظالم دی. زه دې خپل ځان ته وګوره چې زه څومره ظالم یم. خپل ځان نه راته ښکاري خو هر سړی ظالم دی. اول په دې مدین کې وګوره صحیح ماسته به درته میلاو نشي. ټول د پوډرو ملاوټ خرڅېږي. نو حضور فرمایي من غشا فلیس منا. بخاري شریف حدیث فرمایي څوک چې ملاوټ کوي دا له موږ نه نه دی. خپپیو کې ملاوټ کوي حضور فرمایي دا له موږ نه نه دی. بیا دې تا اویا حجونه کړي څه پې جوړه شوه؟ ته دې خلکو نه دا پیسې راوالی او حج ته پې لاړ شې نو څه پې جوړه شوه؟ هر سړی دې خپل ځان ته وګوري 2 روپۍ ګټه